Good morning, students. Let's start the new session of object-oriented programming concepts. We have already studied about the basic principles of object orientation in the last session. Today, we move to the new session. This session deals with the basic introduction concepts of Java, such as Java history, Java versions, Java features, and components in Java environment. Java is developed by Sun Microsystems and now it is owned by Oracle Corporation. Today, more than 3 billion devices are running under the Java platform. Java is used almost in every field like mobiles, web, games, servers, etc. Why Java is so important? Java is so familiar because of the following reason. The first reason is that Java works on different platforms like Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi, etc. A characteristic of Java is known as write once, run anywhere. That is, a Java code write for one machine can be easily run on another machine without any modification. This is a very identical feature of Java. Another characteristics includes Java is easy to learn, simple to use, it is open source, it is secure, it is portable, and at last it is the first purely object-oriented programming language. Java എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് C++ ലാംഗ്വേജുകളൊക്കെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പ്യുവർലി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് ജാവയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റീസൺസ് ഒക്കെയാണ് ജാവയുടെ ഫെമിലിയാരിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ടുള്ളത്. Then we move to the history of Java. Java was designed by Sun Microsystems in 1991. The founders are James Gosling, Mike Sheridan and Patrick Norton. And the team is known as the Green Team. Originally, the team designed for a small embedded system. Initial name of Java was Oak. Oak is a tree and it is considered as a symbol of strength. In 1995, Oak was renamed as Java due to some property rights issues. That is, Oak എന്ന് പറയുന്ന നെയിം ഓൾറെഡി അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഇഷ്യൂസ് വന്നപ്പോൾ 1995 ഓക്ക് എന്നുള്ള നെയിം മാറ്റി അതിന് ജാവ എന്നുള്ള പേര് ഇടുമായിരുന്നു. പിന്നെ 2009 സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റം ഈ സൺ മൈക്രോസിസ്റ്റത്തിന് ഒറാക്കിൾ കോർപ്പറേഷൻ അക്വയർ ചെയ്തു. അതുവഴി ജാവ ഒറാക്കിൾ കോർപ്പറേഷൻ്റെ അണ്ടറിലായി. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഹി ഈസ് ദ മെയിൻ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ജാവ, ദാറ്റ് ഈസ് ജെയിംസ് ഗോസ്ലിംഗ്. പിന്നെ ജാവയുടെ ഒരു എംപ്ലോയായിട്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ ഒരു കോഫി കപ്പാണ്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു എംബ്ലം വന്നതെന്നുള്ളതിന് ഒന്ന് രണ്ട് റീസൺസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരു റീസണായിട്ട് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഓക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ നെയിം മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു നെയിം ജാവയ്ക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു കോഫി ഷോപ്പിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ആലോചിച്ചത്. അങ്ങനെ അവർക്ക് കിട്ടിയ പേരായിരുന്നു ജാവ. അതുകൊണ്ടാണ് ജാവയ്ക്ക് കോഫി കപ്പിൻ്റെ എംബ്ലം വന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ വേറൊരു റീസൺ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ജാവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് കോഫി കുടിക്കുമായിരുന്നു അത്രേ. ആ കോഫി കൊണ്ടുവന്ന കോഫി ബീൻസ് കളക്ട് ചെയ്തിരുന്നത് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐലൻഡിൽ നിന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ജാവയ്ക്ക് ആ കോഫിയുടെ കപ്പ് എംബ്ലായിട്ട് വന്നത്. അങ്ങനെയും റീസൺസ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, then next move to Java editions. Mainly Javaക്ക് 3 editions ആണുള്ളത്. J2SE, J2ME and J2EE. J2SE means Java 2 Standard Edition. That is to develop client-side standalone applications or applets. Normally usersന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എഡിഷൻ ആണ് J2SE. നോർമൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്ലറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് J2SE യൂസ് ചെയ്യുന്നത്.
J2ME means Java 2 micro edition, that is cell phones, mobile phones അങ്ങനത്തെ അപ്ലിക്കേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണതാണ് J2ME. J2EE means Java 2 enterprise edition, which is used to develop server-side applications such as Java servlets, Java server pages, etc. That is Java servlets ഉം Java server page ഒക്കെ server based ആയിട്ടുള്ള applications ആണ്. അങ്ങനത്തെ aplicationsനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള edition ആണ് enterprise edition. Okay, then these are the Java versions. There are so many versions of Java. You can see these are the different versions of Java. Java alpha and beta versions were developed in 1995, but it was not stable. JDK 1.0, which is known as OP, released in 1996, was the first stable released version of Java. In each version, new features were added to enhance the functionalities. The latest version of Java is Java 14, released on March 2020. Java 15 is in progress with early access builds, and it is expected in September 2020. From the first version released in 1996 to the last version, the Java platform has been actively being developed for about 25 years. Many changes and improvements have been made to the technology over the years. So these are the versions. The next topic is features of Java. It is a very important topic. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജാവയുടെ ഫെമിലിയാരിറ്റിക്ക് കാരണമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ജാവയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന്. അതാണ് നമ്മളിനി ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് സിമ്പിൾ. ജാവ ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഈസി ലാംഗ്വേജ്. C++ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് വളരെയധികം സിമിലാരിറ്റിയോടെയാണ് ജാവ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ C++ലുള്ള ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കൺസെപ്റ്റ്സ് ജാവയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. സോ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളും ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനും അതുപോലെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്യുവർലി ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് കൺസെപ്റ്റ്സിലുള്ള എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പിൾസും നമുക്ക് ഈ ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഓറിയന്റഡ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ അഡ്വാൻറ്റേജസും ജാവയിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ദ നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി. ദാറ്റ് ഈസ് ജാവ ഈസ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ്. പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു മെഷീനിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം വേറൊരു മെഷീനിൽ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. C++ പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകളൊന്നും നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ജാവയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ജാവ ഈസ് റൈറ്റ് വൺസ് റൺ എനിവേർ ലാംഗ്വേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് എവിടെ എഴുതിയാലും അതിനെ വേറെ എവിടേക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ. ഈ ഒരു ജാവയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാവയിലുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ്. ബൈറ്റ് കോഡ് മീൻസ് ജാവയിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സോഴ്സ് കോഡിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന കോഡിനെയാണ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയുക. ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് നമുക്ക് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടാലും അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ റണ്ണായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീച്ചർ ജാവയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ജാവയുടെ ബൈറ്റ് കോഡാണ്. ആൻഡ് ബൈറ്റ് കോഡ് ഈസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ കമ്പൈലിംഗ് ദ സോഴ്സ് കോഡ് ഓഫ് ജാവ. എല്ലാ ബൈറ്റ് കോഡും നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ .class എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സ്റ്റൻഷനുള്ള ഫയലായിട്ടാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് സെക്യൂർഡ്. സെക്യൂർഡ് മീൻസ് ജാവയുടെ സെക്യൂരിറ്റി വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന വൈറസ് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിട്ടാണ് ജാവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി സെക്യൂർ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് റോബസ്റ്റ്. റോബസ്റ്റ് മീൻസ് സിംപ്ലി സ്ട്രോങ്. ജാവയുടെ റോബസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചറിന് കാരണം
ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് ജാവ യൂസസ് സ്ട്രോങ് മെമ്മറി മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ ജാവയിൽ പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റുകളൊന്നും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതായത് C++ൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോയിന്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ജാവ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. പിന്നെ അതുപോലെ ജാവയുടെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് ജാവയിൽ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസുകൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജാവ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി റിമൂവ് ചെയ്യും. ഈ ഒരു ഫീച്ചറിനെയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗാർബേജ് കളക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ജാവേനെ സ്ട്രോങ് ആക്കുന്ന വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. ഓൾസോ ജാവയിൽ വരുന്ന വേറൊരു ജാവനെ റോബസ്റ്റ് ആക്കുന്ന വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് എക്സെപ്ഷൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ്. എക്സെപ്ഷൻ മീൻസ് എറേഴ്സ് എല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ജാവയിൽ ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ റോബസ്റ്റ് ആക്കി നിലനിർത്തുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഫീച്ചർ ഈസ് ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂട്രൽ. ആർക്കിടെക്ചർ ന്യൂട്രൽ മീൻസ് നമ്മൾ ഒരു C++ പോലെയുള്ള ലാംഗ്വേജുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഡാറ്റ ടൈപ്പിൻ്റെ സൈസ് ആർക്കിടെക്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 32 ബിറ്റ് മെഷീനിൽ 2 ബൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതേ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് 64 ബിറ്റ് മെഷീനിൽ 4 ബൈറ്റ്സ് ആവും യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനത്തെ ഒരു കോംപ്ലക്സിറ്റി ജാവയിൽ ഒരിക്കലും വരുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് നോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് for the size of primitive data types and such things. That is architectural neutral feature of a Java. The next feature is portable. We already say that Java is platform independent. That's why Java is portable. That is ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാം കോഡിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോഡിനെ നമുക്ക് ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും ഈസി ആയിട്ട് പോർട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും. അവിടെ അത് ഈസി ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ജാവ ഈസ് പോർട്ടബിൾ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹൈ പെർഫോമൻസ്. ഹൈ പെർഫോമൻസ് മീൻസ് ജാവയ്ക്ക് ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ജാവയുടെ പെർഫോമൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് മൾട്ടി ത്രെഡഡ്. മൾട്ടി ത്രെഡഡ് മീൻസ് ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് കൺകറൻ്റ്ലി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഗ്രാംസിനെയാണ് ത്രെഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ലാംഗ്വേജ് ത്രെഡിങ്ങിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ് ജാവയിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് അങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ത്രെഡ് കൺകറൻ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂഷൻ്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് പറ്റും. Then next advantage is distributed. Distributed applications ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജാവ വളരെയധികം സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജാവയിലുള്ള RMI അതുപോലെ EGB അങ്ങനത്തെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. RMI മീൻസ് റിമോട്ട് മെത്തേഡ് ഇൻവോക്കേഷൻ, അതുപോലെ EJB മീൻസ് എൻ്റർപ്രൈസ് ജാവ ബീൻസ്. ഇതൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജാവയിലുള്ള ഫീച്ചേഴ്സാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ഡൈനാമിക്. ഡൈനാമിക് മീൻസ് ജാവ ഇസ് എ ഡൈനാമിക് ലാംഗ്വേജ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് സിയിലോ C++ലോ എഴുതിയിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ റൺ ടൈമിൽ ജാവയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് ജാവ ഡൈനാമിക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് റൺ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഫങ്ഷൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ റൺ ചെയ്യാനും നമുക്ക് പറ്റും. Then the last feature is Java is both interpreted and compiled. സാധാരണ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ either കമ്പൈൽഡോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപ്രറ്റഡോ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ജാവ എന്ന് പറയുന്നത് ബോത്ത് ഇൻ്റർപ്രറ്റഡ് ആൻഡ് കമ്പൈൽഡ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു പ്രോഗ്രാം ജാവയിൽ സോഴ്സ് കോഡ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം കമ്പൈലറാണ് അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ബൈറ്റ് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. വി ഹാവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡീഡ് അബൌട്ട് ദ ബൈറ്റ് കോഡ്. നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്ന പ്രോഗ്രാം കോഡിനെ കമ്പൈലർ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ബൈറ്റ് കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനാണ് ഇവിടെ റണ്ണിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർപ്രറ്ററാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്. സോ ജാവയിൽ ബോത്ത് കമ്പൈലേഷനും ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇൻ്റർപ്രറ്റേഷനും കമ്പൈലേഷനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ജാവ.
Okay, these are the main features of Java. Then next we have to move the Java life cycle. So Java programs normally undergo 4 phases. First one, edit. That is, programmer ഒരു Java program write ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് edit എന്ന് പറയുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പൈലേഷൻ ആണ്. അതായത് ഈ എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബൈറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബൈറ്റ് കോഡ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ലോഡ് ചെയ്യും, മെമ്മറിയിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ അതിനെ ഇൻ്റർപ്രറ്റർ വഴി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ബൈറ്റ് കോഡ് ഷുഡ് ബി കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു മെഷീൻ കോഡ് ആൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ഈസ് ജനറേറ്റഡ്. So these are the 4 steps included in the Java life cycle. Next, the important concept is Java virtual machine. It is also known as JVM. JVM is a abstract machine. That is, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജാവ സോഴ്സ് കോഡിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡിനെയാണ് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് എന്ന് പറയാം. ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡാണ് ജാവേനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. ഈ ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് മെഷീനെയാണ് ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്, അങ്ങനെ ഒരു ശരിക്കും ഒരു ഫിസിക്കൽ മെഷീൻ ഇല്ല, പക്ഷേ ആ ബൈറ്റ് കോഡ് റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ മെഷീനെയാണ് ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ എന്ന കൺസെപ്റ്റിനനുസരിച്ച് JVM ആണ് ശരിക്കും ജാവയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫീച്ചർ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ്, JVM is a specification that provides runtime environment in which Java bytecode can be executed. It is known as the virtual machine because it is an imitation of a Java processor on the physical machine. Okay. Then let's look at the figure. Java virtual machine. That is, Java virtual machine, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ജാവ ലാംഗ്വേജ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ബട്ട് ജാവ വിർച്വൽ മെഷീൻ JVM എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, ഏതൊക്കെ ഓരോ OSനനുസരിച്ച് ആ OSൻ്റെ JVM ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ്, വിൻഡോസിൻ്റെ PCയിലുള്ള JVM അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതുപോലെ സൊളാരിസിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. ലിനക്സിൻ്റെ JVM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ്, JVM എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഈ JVM ആണ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാവേനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണത്. ദാറ്റ് ഈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജാവ കോഡ് എഴുതുകയാണ്, ജാവ സോഴ്സ് കോഡ് എഴുതുന്നു. ദെൻ അതിനെ ജാവ കമ്പൈലർ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ജാവ ബൈറ്റ് കോഡ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് JVM വഴിയാണ്. ഈ JVM എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ JVM കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഒറ്റ ബൈറ്റ് കോഡിനെ ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ, ഏത് OS, ഏത് ആർക്കിടെക്ചറിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ടാലും ഈ സെയിം ബൈറ്റ് കോഡ് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യും. അതിന് കാരണം ഓരോ സിസ്റ്റത്തിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള JVM ഓരോ സിസ്റ്റത്തിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. ആ JVM ആണ് ഈ ബൈറ്റ് കോഡിനെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that is, there are different implementations of JVM available for different platforms such as Windows, Unix and Solaris. So the same bytecode can be executed by different implementations of JVM on various platforms. Okay, clear? Then next, the execution of a Java program. First, we write the Java code and we use the extension .java for saving that code. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജാവ കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്ത് ജാവാസി കമ്പൈലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ജാവ കോഡിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കോഡാണ് ബൈറ്റ് കോഡ്. ബൈറ്റ് കോഡിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ .class ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ ബൈറ്റ് കോഡ് ഏത് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഈസിലി പോർട്ടബിൾ. വിൻഡോസിലാണെങ്കിലും ലിനക്സിലാണെങ്കിലും മാക് OSലാണെങ്കിലും എവിടേക്കാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ബൈറ്റ് കോഡ് കൊണ്ടുപോയാൽ ഈസിലി റൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഓഫ്
ഈ JVM എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിരിക്കും അതാത് OSനനുസരിച്ച്. ഈ JVM ആണ് ജാവേനെ ബൈറ്റ് കോഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ജാവയുടെ ബൈറ്റ് കോഡിന് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻസി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ജാവ എൻവയോൺമെന്റ്. ജാവ എൻവയോൺമെന്റിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ്, ക്ലാസ്സസ്, മെത്തേഡ്സ് ഇതൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണതാണ് ജാവയുടെ എൻവയോൺമെന്റ്. ആ ജാവ എൻവയോൺമെന്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, JDK ആൻഡ് JSL. JDK മീൻസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ജാവയുടെ പാർട്ടിനെ JDK എന്ന് പറയും. അതുപോലെ ക്ലാസ്സസ്, മെത്തേഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലൈബ്രറി എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ജാവയുടെ എൻവയോൺമെന്റ് പാർട്ടാണ് JSL. JSL ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് API, ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഇന്റർഫേസ്. ഓക്കെ, ഇനി JDK ആണ് പറയുന്നത്. JDK മീൻസ് ജാവ ഡെവലപ്മെന്റ് കിറ്റ്. JDKയിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആണുള്ളത്. JRE ഉണ്ട്, അതായത് ജാവ ഡെവലപ്മെന്റിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടൂൾസ്, ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കിറ്റിനെയാണ് JDK എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളൊരു ജാവ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ JDK ആണ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ടൂൾസ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ആൻഡ് റണ്ണിംഗ് ദ ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻ. So JDK includes two main concepts, JRE and other development tools. You can see in this figure JDK includes two concepts, JRE and development tools. JRE consists of JVM. You have already studied about JVM. JVM means Java Virtual Machine. JRE consists of JVM and set of libraries and other files, and the development tools included in JDK includes Java, C, Java, etc. The development tools in JDK. So JDK consists of mainly two parts, JRE and development tools. The development tools includes Java C, Java, Javadoc, Applet Viewer, JAR, JDB, Java H, Java P. These are some of the development tools included in JDK, and these tools are helps for developing the Java application. For example, Java C is the Java compiler, and Java is the Java interpreter, and JDB is the Java debugger. Applet Viewer is used to run the applet applications, and so on. Next, JRE. JRE is a part of JDK, and JRE is the acronym for Java Runtime Environment. JRE ആണ് ഒരു ജാവ പ്രോഗ്രാമിനെ റൺ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന JDKയുടെ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് JRE. ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ജാവ റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റത്തിൽ JRE എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. JREയുടെ പാർട്ടായിട്ടാണ് JVM വരുന്നത്. സോ JRE is the implementation of JVM. So JVM നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് എ അബ്സ്ട്രാക്ട് മെഷീൻ ആണ്, അത് ശരിക്കും ഒരു ഫിസിക്കലി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല. ആ JVM ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന JRE ആണ് ശരിക്കും ഫിസിക്കലി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിഗർ ഓഫ് JRE. ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് JVM ആൻഡ് സം അതർ libraries. Okay, then JIT. JIT means just in time compiler. We have already say that, അതായത് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ ആദ്യം ഒരു സോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ടാവും, അതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബൈറ്റ് കോഡ് കിട്ടും. ആ ബൈറ്റ് കോഡിനെ റൺ ചെയ്തിട്ട് ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് JVM ആ ബൈറ്റ് കോഡിനെ റൺ ചെയ്യും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി JIT എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ JVMുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പൈലറാണ് JIT. അവിടെ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് JVM അവിടെ ഇന്റർപ്രട്ടേഷൻ ആണ് നടത്തുക. എന്നിട്ടാണ് JVMന്റെ ഇന്റർപ്രട്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മുടെ ബൈറ്റ് കോഡ് റൺ ചെയ്തിട്ട് മെഷീൻ കോഡായി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത്. അതിന് പകരം അവിടെ ഇന്റർപ്രട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം JVMന്റെ കൂടെ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പൈലറാണ് JIT. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ JIT JVMന്റെ കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഈ JVMലേക്ക് കിട്ടുന്ന ബൈറ്റ് കോഡിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പൈലറാണ് JIT. JITയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്റർപ്രട്ടേഷനും കമ്പൈലേഷനും, ഐ തിങ്ക് യു നോ ദാറ്റ് കമ്പൈലേഷന് ഇന്റർപ്രട്ടേഷനെക്കാട്ടും ടൈം കുറവ് മതി.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്ത് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിനെക്കാട്ടും ഒന്നും കൂടി ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടി പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ JIT കമ്പൈലർ JVMന്റെ കൂടെ ഇൻബിൽട്ട് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ JIT കമ്പൈലർ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യമല്ല, പക്ഷെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില കേസിൽ JVMന്റെ കൂടെ JIT കമ്പൈലേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം. Okay, then the last is Java API. We have already said that Java component is divided into JDK and Java API. We have already seen about Java JDK. Then the next topic is Java API. Java API is the large collection of ready-made software components, and these components includes classes, interface, and which are grouped together to form packages. So there are several packages, and നമുക്ക് ഈ പാക്കേജുകളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. മെയിൻ ആയിട്ട് ഉള്ള 2-3 ജാവ ലൈബ്രറീസ് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ APIs ആണ് സ്വിംഗ്, ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈബ്രറി. ഇതൊക്കെ ജാവ ലൈബ്രറീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ജാവ APIന് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ജാവ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലാസ്സസ് ആയാലും ഇന്റർഫേസ് ആയാലും നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൈബ്രറിയാണ് ജാവയുടെ API എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അത് ജാവ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ജാവ എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ്, വേർഷൻസ്, അതുപോലെ അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞത്. ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.